دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں. کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو وغیرہ وغیرہ نا، تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر. بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لے. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز. آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر. ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ نہ. زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے، اونچی آواز سے، اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی، جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو، لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے، لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو، لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا، جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے. اللہ کبیر نہیں کہنا، اللہ اعظم نہیں کہنا.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह लगा सकता है? ना ना ना, जो वर्डिंग मेरी है वो, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर हय्या अलस सलाह, ये भी 2 दफा कहना है, 3 दफा कहने की भी इजाजत नहीं, 1 दफा कहने की भी इजाजत नहीं। फिर हय्या अलल फलाह, अब मौज़िन के हय्या अलल फलाह आज मैं पहले कर देता हूं, हय्या अलस सलाह आज मैं बोलो बाद में। ना ना ना, अल्लाह ने कहा तेरा काम है, तू मेरी तरफ से मुतय्यन है, ये अनाउंसमेंट मेरी तरफ से होगी। क्यों? अल्लाह एक एक बात इसलिए ताकि अल्लाह की हुज्जत उसके बंदों पे तमाम हो जाए। कल क़यामत में कोई ये ना कह सके ए अल्लाह नमाज मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अल्लाह कहेगा 5 दफा तेरे कान में मैंने अपनी किबरियाई डलवाई और वो वर्डिंग तू उसको भूल गया था, ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई छोटा हुक्म नहीं है, छोटा हुक्म नहीं है, ईमान और कुफर का मसला है ये। अभी से अज़म करो, अभी से पाबंद। अगर सुस्ती हो रही है, सुस्ती का इलाज करो। आज मोटिवेशनल स्पीकर आपको बता रहे हैं सुस्ती का इलाज क्या है। वो आपको पैसा कमाने में जो सुस्ती हो रही है ना, उसका इलाज बता रहे हैं। आप सारा दिन सोते पड़े रहो, मर जाओगे भूख से, ज्यादा यही होगा, कम नुकसान होगा आपका। लेकिन क़यामत के दिन जो अल्लाह सबसे पहले आपसे पूछेगा, वो क्या पूछेगा? वो नमाज का पूछेगा कि मैंने पैदा किया था और मैंने बार बार पैदा होते ही कान में अजान दिलवा दी, पैदा होते ही। इसको हल्का समझना शुरू कर। खवातीन जा रही हैं शॉपिंग करने, नमाज गोल। सफर पे जा रहे हैं, नमाज गोल। तो सफर में ही तो पता चलता है नमाज का, शॉपिंग के दौरान ही तो पता चलता है नमाज का। तो आज से आज़म करो मेरे भाई। और मैं एक नुस्खा बता दूं, जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, इसका मतलब बाकी नमाजें भी कैसे पढ़ता है? वो जमात से पढ़े। फजर पढ़ ली ना, इसका मतलब बाकी नहीं छोड़ेगा। फिर फजर को फोकस कर लो। और जी हाँ, फजर में तो अल्लाह ने एक और अल्फाज इजाफा करवा दी ना, सलातु खैरुम मिनन नौम। कितने प्यारे अल्फाज हैं, कितनी मीठी नींद सो रहा होता है। अल्लाह ने बता दिया। देखो अल्लाह मियां ने भी कैसा काम किया। मौज़िन को बोला बोलना है, घर में लठ लेके नहीं पहुंचा। हम अगर किसी को समझाएं, एक दफा समझाएंगे आ जा नमाज के लिए, दूसरी दफा समझे, तीसरी दफा गुस्सा आएगा ना, जाके थप्पड़ लगा देंगे। अबे मैं तुझे समझा रहा हूं, तेरी खोपड़ी में बात आ नहीं रही है। या आप बेगम को एक बात समझा रहे हो, बेगम चाय में थोड़ा चीनी कम डाला करो, तुम वैसे इतना मीठा बोलती हो कि चाय में मीठे की जरूरत नहीं है। फिर वो चीनी ज्यादा डाल रही है, फिर चीनी ज्यादा, फिर आदमी को गुस्सा आता है ना। यही थोड़ी कि हमेशा एक रिकॉर्डिंग चला के चला जाएगा, चीनी कम डालो, चीनी कम डालो। एक दिन 5, 6, 7, 8 दफा आके उसको गुस्सा आएगा कि भाई बोला है कम डालो, नमक कम डालो, 1 दफा 2 दफा 3। लेकिन अल्लाह का उसूल देखो। अल्लाह ने कहा मौज़िन से फजर में ऐलान कर देना, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। बस बता देना, घर में डंडा लेके नहीं पहुंचना। ना ना, सोने तो जो पड़ा हुआ है। क्यों? ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। कुरान कहता है जालिम जो कुछ कर रहा है अल्लाह को उससे गाफिल मत समझो। अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह हुज्जत तमाम कर रहा है, अभी नहीं पूछेगा। अगर पकड़ना शुरू कर दे तो फिर आजमाइश नहीं है। पकड़ना शुरू कर दे अल्लाह ताला, फिर थोड़ी आजमा। अभी तो अल्लाह कह रहे हैं जो सो रहा है सोने दो। जो मेरे नेक बंदे होंगे ना, जिनको पता है खिलाता अल्लाह है, पिलाता अल्लाह है, वो इस आवाज पे कान धरेंगे, वो इसे सुनेंगे। यार ये बार बार क्या कहा जा रहा है? गैर मुस्लिम भी सुनते हैं अजान, पता है आपको? मौलाना इबादुल्लाह साहब बड़ी प्यारी बात की उन्होंने बयान में, कि लोग कहते हैं हम तबलीग में वक्त लगाएंगे जब हम सेट हो जाएंगे। इस तरह लोग कहते हैं हम दीन की तरफ या नमाज की तरफ आएंगे जब हम क्या हो जाएंगे, जरा सेट हो जाए। यार एक फिक्रों से तो आजाद हो, भी तो शादी भी है, पहले जॉब है, फिर बिजनेस है। जब सेट हो जाएंगे ना सारे कामों से, वो कहते हैं आदमी सेट कभी भी नहीं होता। वो सेट कैसे होता है? उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी। ऐसे सेट होता है कि वो कहता है मैं सेट हूंगा, हो नहीं रहा। एक मसले के बाद दूसरा मसला, दूसरे के बाद तीसरा मसला, होते होते एक दिन मौत का फरिश्ता आता है और बिलाखिर इसको कब्र में उतार देता है। फिर इसके रिश्तेदार इसको कब्र में उतारते हैं और देखते हैं इसको किबला रुख करके जरा सही तरह से लेटाओ। सही तरह से लेटाने के बाद फिर क्या कहते हैं? अब सेट है। मुर्दे को कहते हैं ना अब ये क्या है, अब सेट है, अब मिट्टी डाल। उससे पहले पत्थर नहीं रखते कब्र में जब तक मुर्दा सेट। भाई मुर्दा टेढ़ा मेढ़ा कब्र में पड़ा होगा तो कोई मिट्टी डालता है? पहले सेट करते हैं ना उसको।
तमीज से सेट करने के बाद सब बैक जबान बोलते हैं गोरकन से, अब पत्थर रख दो, अब क्या है, अब सेट हुआ है। लेकिन अब सेट होने का फायदा बोलो, अब ना तेरे कब्र में अजान की आवाज आएगी तुझे, ना कोई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम समझाएगा, और तेरी जायदादों को पीछे लोग करने वाला समझ के फोड़ रहे होंगे। 2-4 दिन याद करेंगे हमारे अब्बा ने हमारे लिए बहरिया टाउन में कितना अच्छा प्लॉट बनाया, हमारे अब्बा बहुत अच्छे थे, क्यों चले गए दुनिया से। 3-4 दिन के बाद वीलियां लगाते हुए फिर रहे होंगे आपके बच्चे, कौन से अब्बा कहां गए, क्या हुआ, कोई नहीं याद करेगा मेरे भाई। 4 दिन में सब भूल भुलैया। और औलाद को दीन नहीं सिखाया वो तो चौथे दिन ही भूल जाती है, दीन सिखाया तो कम से कम मौत तक दुआओं में याद रख रहे होते हैं। इसलिए कब्रिस्तान में जाके देखा करो कैसे मुर्दे पड़े हुए, एक दिन हमने भी मरना है, जवाब देना है, अल्लाह हमसे अपने बारे में सबसे पहले पूछेगा, अल्लाह ताला हमें। और आखिरी बात देखो, अगर नमाज कभी छूट जाए ना जमात से, अपने ऊपर जुर्माना रखो, सजा दो अपने आप को, ऐसे अपने आप को ढीला ना छोड़ दो कि अजम करते मैं पढ़ूंगा फिर छूट जाती है, वो सजा तो दो अपने आप को। फजर जिस दिन छूट जाए, नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं, हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जिसकी फजर छूट जाए वो किस मुंह से नाश्ता करता है, उसको तो गैरत आनी चाहिए। तू ये पराठे और कबाब खा रहा है, जिस खुदा ने तुझे दिए हैं उसने तो तुझसे सिर्फ इतना सा मुआवजा मांगा था कि फजर में हाजिरी दे दे, अब किस नेमतें तो फोड़ रहा है बस ऐसे बैठ के। थोड़ा सा अल्लाह का हक है वो अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ तो सजा दो मेरे भाई। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।